नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हवे आज आपणे एक नवो प्रश्न लईने आव्या छे। आनी आगळ आपणे जनरल साइकोलॉजी अंदर सेमेस्टर 3 में पेपर नंबर 5 नी अंदर आपणे शिक्षण विषे समजूती मेळवी। मनोवैज्ञानिक दृष्टिए शिक्षण एटले शुं एना विषे समजूती। ए पछीना पीरियडनी अंदर आपणे एक शिक्षणनी पद्धति जोईती अने प्रयत्न अने भूल द्वारा शिक्षण। ए पछी हवे बीजी एक शिक्षणनी पद्धति छे, एने आपणे समजवा माटे प्रयास करीए। शिक्षणना सिद्धांतो या पद्धतिओ, प्रयत्न अने भूल द्वारा थतुं शिक्षण थोर्नडाइके आपेलुं छे, एना विषे समजूती मेळवी हती। ए पछी बीजी एक शिक्षणनी पद्धति छे अभिसंधान। अभिसंधान द्वारा शिक्षण। हवे अभिसंधानना सिद्धांतो बे प्रकारना छे। एमां आपणे जोईए शास्त्रीय अभिसंधान जे पेट्रोविच इवान पावलोवे आपेलुं छे। એટલે ઇવાન પાવલોએ આપેલું અભિસંધાનનો એક શિક્ષણની પદ્ધતિ છે, સમજવા માટે પ્રયાસ કરીએ। અભિસંધાન શાસ્ત્રીય અભિસંધાન કહેવામાં આવે છે, જે પાવલોએ આપ્યું છે એને। એટલે શાસ્ત્રીય અભિસંધાનમાં બે બાબતો છે, બે પ્રયોગ કરેલા છે। એમાં પહેલો જોઈએ અભિસંધિત પ્રતિક્ષેપ અંગેનો પાવલોનો કૂતરા પરનો પ્રયોગ। इवान पावलोवे अभिसंधान प्रतिक्षेप अंगे एक प्रयोग करेलो छे अने ए प्रयोग कूतरा पर करवामां आवेलो छे। समझवा माटे प्रयास करीए आपणे के केवी रीते कूतराने शिक्षण अभिसंधान द्वारा आपवामां आव्युं। अभिसंधान एटले जोडाण। एक उद्दीपकनुं बीजा उद्दीपक साथे जोडाण थाय। एक उद्दीपकनी जे प्रतिक्रिया अपाती होय ए बीजा उद्दीपक द्वारा प्रतिक्रिया आपवा ए जोडाण थाय। आ जोडाण केवी रीते कूतरा पर करवामां आव्युं समझवा माटे प्रयास करीए। प्रयोगने पहेला आपणे तो अभिसंधान प्रतिक्षेप अंगे पावलोवनो कूतरा परनो प्रयोग छे ए समझवा माटे प्रयास करीए। तो एमनी अंदर जोईए के कूतराने एक व्यवस्थित स्टेन्ड पर गोठववामां आव्यो अने कूतराना मोढामांथी जे लाळ टपकती होय एने मापवा माटेनुं एक यंत्र पण मूकवामां आव्युं अने व्यवस्थित रीते बांधी कूतरा समक्ष एक्सटेन्ड पर गोठववामां आव्या पछी नीचे प्रक्रियाओ हती तो घंटड़ी वगाड़ी। कूतरा समक्ष पावलोवे घंटड़ी वगाड़ी तो कोई पण प्रतिक्रिया थई नहीं। कूतराए कंई पण कर्युं नहीं, मात्र कान ऊंचा कर्या, बीजुं कांई जोयुं, कंई थयुं ज नहीं। कूतरा पर कोई असर ज न थई घंटड़ी वागवाथी, कारण के कोईपण जातनुं एमनी साथे जोडाण हतुं ज नहीं। घंटड़ी वागवी अने कूतराने कोईपण जातनुं लेवा देवा हती नहीं, एटला माटे घंटड़ी वागी एटले घंटड़ी वगाड़वी एटले CS अने एनी कोई प्रतिक्रिया थई नहीं। एने अनअभिसंधित उद्दीपक कहेवामां आवे छे। कोईपण प्रतिक्रिया न थई एटले एनी साथे कोई अभिसंधान हतुं नहीं, एटले अनअभिसंधित प्रतिक्रिया थई। ए पछी शुं कर्युं तो कि खोराक रजू कर्यो। कूतरा समक्ष खोराक मूकवामां आव्यो अने ए खोराक थी कूतरामां शुं थयुं तो कि लाळ टपकवा मांडी। कूतराना मोढामां कि लाळ टपकी, खोराक रजू थयो एटले। એટલે કોઈ પણ માણસને સારો એવો ખોરાક મળી જાય અથવા તો ભૂખ્યા હોય અને ખોરાક આપણે પણ કોઈ ખોરાકની વાતો કરે તો મોઢામાં પાણી આવતા હોય તો કૂતરાના મોઢામાંથી પણ એવી લાળ પડવા માંડી। તો ખોરાક એ અભિસંધિત ઉદ્દીપક હતો। ખોરાક એ અભિસંધિત ઉદ્દીપક હતો। એને US કહેવાય, અનકન્ડિશન સ્ટિમ્યુલન્સ। એટલે અભિસંધિત ઉદ્દીપક રજૂ કરવાથી લાળ ટપકી શું અનકન્ડિશન રિસ્પોન્સ। तो आ अभिसंधित प्रतिक्रिया थई। अभिसंधित उद्दीपक रजू करवामां आव्यो तो अभिसंधित प्रतिक्रिया थई। एम पछी कूतराने
ખોરાકથી જો કોઈના મોઢામાં લાળ ટપકતી હોય, અભિસંધિત ઉદ્દીપક રજૂ કરવાથી જો અભિસંધિત પ્રતિક્રિયા થતી હોય, તો હવે ફરીથી પાછો એક એનો પ્રયોગ કર્યો કે ઘંટડી પછી તરત જ ખોરાક આપવામાં આવ્યો. પહેલાં ઘંટડી વગાડી, પછી તરત ખોરાક રજૂ કરવામાં આવ્યો, તો કૂતરાના મોઢામાંથી લાળ ટપકી. એટલે પછી માત્ર ઘંટડી વગાડવામાં આવી તો પણ કૂતરાના મોઢામાંથી લાળ ટપકી. એટલે અભિસંધિત ઉદ્દીપક અને અનઅભિસંધિત ઉદ્દીપક બંને સાથે રજૂ કરવાથી કૂતરાના મોઢામાં લાળ ટપકે છે. એટલે ખોરાક, ઘંટડી અને તરત જ ખોરાક એ બંને વારંવાર સાથે રજૂ કરવાથી કૂતરાના મોઢામાંથી લાળ ટપકે છે. પછી એક વખત એવું કર્યું કે માત્ર ઘંટડી જ વગાડવામાં આવી તો પણ કૂતરાના મોઢામાંથી લાળ ટપકતી હતી. કૂતરાને એવું અપેક્ષા હતી કે ઘંટડી વાગે એટલે તરત જ ખોરાક આવે છે, ઘંટડી વાગે એટલે તરત ખોરાક આવે. એટલે ઘંટડી માત્ર વગાડવામાં આવી, ખોરાક રજૂ કરવામાં ન આવ્યો તો પણ કૂતરાના મોઢામાંથી લાળ ટપકતી હતી. એટલે ઘંટડી વગાડવાથી જે કોઈ પ્રતિક્રિયા નથી મળતી, એ અહીંયા ઘંટડી વગાડવાથી શું થયું? લાળ ટપકવા માંડી. અહીંયા કોઈ પણ જાતની પ્રતિક્રિયા હતી નહીં, અનઅભિસંધિત ઉદ્દીપક હતો, એને અર્થે કોઈ અભિસંધાન થયેલું હતું નહીં, કોઈ જોડાણ થયેલું હતું નહીં. પછી એના પ્રયોગ દ્વારા એને જોડાણ કરવામાં આવ્યું. ઘંટડી અને ખોરાક, અનઅભિસંધિત ઉદ્દીપક અને અભિસંધિત ઉદ્દીપક બંને સાથે રજૂ કરવામાંથી કૂતરાના મોઢામાંથી લાળ ટપકવા માંડી. પછી એક દિવસ ઘંટડી વાગવાથી પણ કૂતરાના મોઢામાંથી લાળ ટપકી. એટલે અભિસંધિત ઉદ્દીપક, એનાથી જે લાળ ટપકે એને અભિસંધિત પ્રતિક્રિયા કહેવામાં આવે છે. તો આમ અભિસંધિત ઉદ્દીપક અને અનઅભિસંધિત ઉદ્દીપક વારંવાર સાથે રજૂ કરવાથી કૂતરાના મોઢામાંથી લાળ ટપકે છે. એક દિવસ વારંવાર આવી પ્રતિક્રિયા કરવાથી, વારંવાર આવી ક્રિયાઓ કરવાથી એક દિવસ માત્ર અનઅભિસંધિત ઉદ્દીપક જ રજૂ કરવામાં આવે છે તો પણ કૂતરાના મોઢામાંથી લાળ ટપકે છે. તો એને સમજવા માટે પ્રયાસ કરીએ. આ 4 શબ્દો હતા. અનઅભિસંધિત ઉદ્દીપક એટલે ખોરાક, અનઅભિસંધિત ઉદ્દીપક અનકન્ડિશન્ડ સ્ટિમ્યુલન્સ. તો અનઅભિસંધિત એને જેની સાથે કોઈ પણ જાતનું પારિભાષિક શબ્દો છે એને સમજવા માટે પ્રયોગના છે. અનઅભિસંધિત ઉદ્દીપક તો કે ખોરાક, એમની સાથે કોઈ પણ જાતનું જોડાણ હોય નહીં, સ્વાભાવિક છે. ખોરાક એ સ્વાભાવિક છે, એનું જોડાણ હોય નહીં, જોડાણ કરવામાં આવેલું હતું નહીં. એ પછી અનઅભિસંધિત પ્રતિક્રિયા, તો કે અનઅભિસંધિત ઉદ્દીપકથી જે રજૂ કરવામાં આવતું હતું, અનઅભિસંધિત ઉદ્દીપકથી રજૂ કરવાથી જે પ્રતિક્રિયા મળતી હતી એ પ્રતિક્રિયાને અનઅભિસંધિત પ્રતિક્રિયા કહેવાય. દાખલા તરીકે ખોરાકથી જે લાળ ટપકતી હતી તો ખોરાક એ અનઅભિસંધિત ઉદ્દીપક છે. લાળ ટપકવી, એનાથી લાળ ટપકે જે ખોરાકથી, એટલે એ પણ અનઅભિસંધિત પ્રતિક્રિયા થઈ. ખોરાક એ અનઅભિસંધિત ઉદ્દીપક છે, એને ખોરાકથી જે લાળ ટપકે છે એ અનઅભિસંધિત પ્રતિક્રિયા છે. પછી અભિસંધિત ઉદ્દીપક, તો કે અનઅભિસંધિત ઉદ્દીપક અને અભિસંધિત ઉદ્દીપક વારંવાર સાથે રજૂ કરવાથી જે પ્રતિક્રિયા મળે છે એને અભિસંધિત ઉદ્દીપક કહેવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે અનઅભિસંધિત ઉદ્દીપક અને અભિસંધિત ઉદ્દીપક વારંવાર રજૂ કરવાથી જે અનઅભિસંધિત ઉદ્દીપકથી જે પ્રતિક્રિયા મળતી હતી એ જ પ્રતિક્રિયા અહીંયા મળે તો એ અભિસંધિત ઉદ્દીપક છે એનું કહી શકાય. ખોરાક અને ઘંટડી વગાડવી, આ ઘંટડી વગાડવી એ અભિસંધિત ઉદ્દીપક છે. ઘંટડી વગાડવી તો ખોરાક અને ઘંટડી અભિસંધિત ઉદ્દીપક અને અનઅભિસંધિત ઉદ્દીપક સાથે વારંવાર રજૂ કરવામાં આવ્યા અને માત્ર જે ખોરાકથી લાળ ટપકતી હતી એવી જ રીતે અહીંયા પણ લાળ ટપકે છે તો એને અભિસંધિત ઉદ્દીપક એટલે ઘંટડી. એ ઘંટડીનું આપણે ખોરાક સાથે જોડાણ કરવામાં આવ્યું, લાળ ટપકે છે એનાથી. એવી રીતે અભિસંધિત પ્રતિક્રિયા કે જે અભિસંધિત ઉદ્દીપકથી જે પ્રતિક્રિયા મળે, એટલે કે ઘંટડી વગાડવાથી જે પ્રતિક્રિયા મળી,
ખાલી ઘંટડી જ વગાડવી માત્ર અને જે પ્રતિક્રિયા મળી એ પ્રતિક્રિયાને અભિસંધિત પ્રતિક્રિયા કહેવામાં આવે છે। હવે આને સમજવા માટે આ કૂતરા પરના પ્રયોગ જે પાવલોવે કરેલો છે એને સમજવા માટેની કેટલાક પારિભાષિક શબ્દો આપવામાં આવ્યા છે। એ પહેલાં એક આપણે સમજીએ, એનો બીજો એક અભિસંધિત પ્રતિક્રિયા અંગેનો વોટસનનો પ્રયોગ છે। અભિસંધિત ઉદ્દીપક અને અનઅભિસંધિત ઉદ્દીપકનું જોડાણ કરવું, આને અભિસંધાન કહેવામાં આવે છે। હવે એવો આલ્બર્ટ નામના બાળક ઉપર સસલા ઉપર પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો હતો કે જે અભિસંધિત પ્રતિક્રિયા અંગેનો છે, જે સાહેબે વોટસન નામના મનોવૈજ્ઞાનિકે કર્યો હતો પ્રયોગ। હવે જેબી વોટસન એ શું કર્યું પ્રયોગની અંદર, તો કે આલ્બર્ટ નામનું એક બાળક હતું। એ બાળકને કોઈ પણ પ્રાણીઓનો ભય હતો ને, એમાં ખાસ તો સસલાને વારંવાર રમાડતું, સાથે ગોદમાં રાખતું, ફેરવતું એ બાળક। હવે આ સસલાથી ડરવાની પ્રતિક્રિયા ઊભી કરી એનામાં કે બાળક ડરતું નથી, તો આ ડર ઊભો કરવા માટે શું કરવું? એટલે એને એવો પ્રયોગ કર્યો કે જ્યારે બાળક આ સફેદ સસલું હતું, સફેદ સસલાને પોતાની ગોદમાં લઈ કે એક મોટો અવાજ કરવામાં આવે, ધડાકો, એટલે બાળક સસલાને મૂકી દે। જ્યારે બાળક આવું કરે, બાળક સસલાને લે ગોદમાં અને મોટો અવાજ કરવામાં આવે, એટલે બાળકને એમ થયું કે આ અવાજ છે ને સસલા સાથે જ સંકળાયેલો છે। સસલાને હું જ્યારે લઉં છું ને ત્યારે જ અવાજ આવે છે, એટલે સસલાથી ડરવા લાગ્યું, કારણ કે અવાજથી બાળક ડરતું હોય। કોઈ મોટો અવાજ ધડાકો થાય તો બાળક ડરવા લાગે। એમ જ્યારે બાળક સસલાને લઈ કે ધડાકો કરે, અવાજ થાય, એટલે બાળક સસલાથી ડરે કે આ સસલા સાથે જ આ ધડાકો અવાજ સંકળાયેલો છે। એટલે એમ કરતાં બાળક સસલાથી ડરવા લાગ્યું। જે બાળક સસલાથી ડરતું હતું નહીં તે બાળક હવે આ સસલાથી ડરવા લાગ્યું। આનું અભિસંધાન કરવામાં આવ્યું, અવાજ દ્વારા બાળક ડરવાની પ્રતિક્રિયાનું અભિસંધાન કરવામાં આવ્યું હતું। એ જેબી વોટસન નામના વ્યક્તિએ પ્રયોગ કર્યો હતો। હવે આ અભિસંધાનના પ્રયોગની કેટલીક સૈદ્ધાંતિક સમજૂતી આપવા પ્રયાસ કર્યા છે। કેટલાક પારિભાષિક શબ્દો છે એમના, અથવા તો કેટલાક ખ્યાલો છે, એ ખ્યાલોને સમજવા માટે પ્રયાસ કરીએ તો અભિસંધાન સ્થાપન, તો અભિસંધાનનું સ્થાપન કરવું પહેલાં તો કેમ, તો કે દાખલા તરીકે ખોરાક અને ઘંટડી વગાડ્યા પછી તરત જ ખોરાક રજૂ કરવામાં આવ્યો, ઘંટડી વગાડ્યા પછી તરત જ ખોરાક રજૂ કરવામાં આવ્યો। આ વારંવાર પ્રતિક્રિયા થઈ તો અભિસંધાનનું સ્થાપન થઈ ગયું કે માત્ર ઘંટડી વાગી એટલે કૂતરાને એમ થયું કે ખોરાક આવશે, એટલે કૂતરાના મોઢામાંથી પણ લાળ ટપકવા માંડી, તો અભિસંધાનનું સ્થાપન થયું અહીંયા કે અનઅભિસંધિત ઉદ્દીપક અને અભિસંધિત ઉદ્દીપક વારંવાર સાથે રજૂ કરવાથી કૂતરાના મોઢામાંથી લાળ ટપકે છે। તો અભિસંધાનનું સ્થાપન થાય છે। ઘંટડી અને અવાજ વચ્ચેનું, ઘંટડી અને ખોરાક વચ્ચેનું જોડાણ થઈ જાય છે કે ઘંટડી વાગ્યા પછી તરત જ ખોરાક આવશે, અભિસંધાન સ્થાપન કહેવાય ને। એ પછી પ્રબલન એટલે કોઈ પણ ક્રિયા હોય એને પ્રલોભન આપી અને મજબૂત કરવામાં આવે, દ્રઢ કરવામાં આવે ને પ્રલોભન કહેવાય, પ્રબલન કહેવાય। તો અહીંયા કૂતરા સમક્ષ ઘંટડી અને અવાજ વારંવાર રજૂ કરવામાં આવ્યા, ઘંટડી અને અવાજ વારંવાર રજૂ કરવામાં આવ્યા તો કૂતરાના મોઢામાંથી લાળ ટપકતી હતી, પ્રબલન મજબૂત થયું। પછી ઘંટડી વગાડવામાં આવી તો પણ કૂતરાના મોઢામાંથી લાળ જ ટપકતી હતી, કારણ કે એ જોડાણ કેવું હતું, મજબૂત થઈ ગયું હતું, દ્રઢ બની ગયું હતું। એટલે ખોરાક અને ઘંટડીના અવાજનું જોડાણ વધુ મજબૂત થઈ ગયું હતું। એટલા માટે પ્રબલન એ એકની ક્રિયા વારંવાર કરવામાં આવે તો ક્રિયા વધારે દ્રઢ બને, મજબૂત થાય છે, એને પ્રબલન કહેવાય। એ પછી સામાન્યકરણ, ઉદ્દીપકનું એક સામાન્યકરણ કરે। કેટલીક વખત કૂતરા સમક્ષ ઘંટડીની જગ્યાએ એને મળતો બીજો કોઈ પણ ટીક અવાજ કે અલાર્મનો અવાજ કે અન્ય કોઈ પણ અવાજ રજૂ કરવામાં આવ્યો તો પણ કૂતરાના મોઢામાંથી લાળ ટપકતી હતી,
કારણ કે એને સામાન્યીકરણ કર્યું કે આ ઘંટડી જેવો જ અવાજ છે એટલે ખોરાક આવશે જ, એટલે આ ઉદ્દીપકનું સામાન્યીકરણ થયું. નાના બાળકોમાં સામાન્યીકરણની વૃત્તિ વધારે હોય છે. નાના બાળકો હોય તો શરૂઆતમાં ધોતીને કપડાને જભોને પહેર્યો હોય ને, ટોપીને, એને દાદા કહેતા બધા. એવા કપડાં કોઈ પણ વ્યક્તિ પહેરીને આવે ને તો પણ એને દાદા જ કહે બાળક. પછી સામાન્યીકરણ કર્યું એમ કહેવાય એનું. એવા જ કપડાં પહેરીને કોઈ પણ વ્યક્તિ આવે તો પણ એ દાદા જ કહે. શરૂઆતમાં બાળક એનું સામાન્યીકરણ કરે છે. એવા જ રીતે કોઈ પોતાના પિતા જેવા કપડાં પહેરતા હોય એવો કોઈ પણ વ્યક્તિ આવે તો એમને પણ પહેલાં પિતા જ કહેશે. તો આમ ઉદ્દીપકનું સામાન્યીકરણ થયું એમ કહી શકાય. શરૂઆતમાં બાળક છે ને એ કોઈ પણ પ્રાણીઓમાં લઈએ તો આપણે પહેલાં એને ગાય બતાવીએ આપણે કે ગાય, તો આખા સમૂહને પ્રાણી પછી ભેંસ નીકળે, ગધેડું નીકળે, કોઈ પણ નીકળે તો એને ગાય જ કહે બાળક. એનું સામાન્યીકરણ કરે છે. પછી વિભેદનમાં જાય છે. વિલીનીકરણ, વિલોપન, પછીનો મુદ્દો વિલેપન. ઉદ્દીપકનું વિલોપન થાય. જો કૂતરા સમક્ષ ઘંટડી અને ખોરાક વારંવાર રજૂ કરવાથી જો એનામાં લાળ ટપકતી હોય, પણ ઘંટડી જ રજૂ કરવામાં આવે ને ખોરાક કોઈ દિવસ પછી રજૂ જ ન કરવામાં આવે તો લાંબો સમય થઈ જાય તો પછી એને એમ થાય કે આ ઘંટડી ખોટી વાગે છે, આ ખોરાક આવવાનો છે નહીં, એને એમ થઈ જાય. એટલે કૂતરાના મોઢામાંથી લાળ ટપકવાનું બંધ થઈ જાય કે આ તો ખોટા છે, ખાલી ઘંટડી જ વગાડે છે, ખોરાક આપતા નથી. એટલે લાળ ટપકવાનું ભૂલી જાય, એનું વિલીનીકરણ થઈ જાય, વિલોપન થઈ જાય. એના પછીનું ભેદબોધન. ઘંટડીનો અવાજ અને એની સાથે કોઈ બીજો અવાજ રજૂ કરો ઘંટડીની જગ્યાએ, એક જુદો જ પડતો હોય એવો અવાજ, તો પણ કૂતરો પારખી જાય કે આ ઘંટડીનો અવાજ છે નહીં. એટલે કૂતરાના મોઢામાંથી લાળ ટપકતી નથી. જેમ બાળક પ્રાણીના એક જ વર્ગ તરીકે જોવે છે પ્રાણીઓને, કે ગાય તરીકે જ બોલે છે, ધીમે ધીમે બાળકની અંદર વિભેદનની વૃત્તિ આવે કે આ ગાય કહેવાય, આવી હોય એને ગાય કહેવાય, આ શિંગડા વગરનું છે તો આને આ કહેવાય, અને આવું પૂંછડી છે, આવો કલર છે તો આને આ કહેવાય. એ પછી વિભેદન કરે. એમ જેમ ઘંટડીના અવાજનું વિભેદન થયું કે ઘંટડી જેવો અવાજ રજૂ થતો હતો કૂતરાના મોઢામાંથી લાળ ટપકતી હતી, એ સામાન્યીકરણ હતું એનું. પણ ઘંટડી કરતાં કંઈક જુદો અવાજ રજૂ કરવામાં આવ્યો તો એ ઉદ્દીપકનું વિભેદન કર્યું, એને ભેદભાવ તફાવત સમજી ગયો અને એ વિભેદન ભેદબોધન થયું એનું. એ ભેદ જે બંને વચ્ચે હતો કે જે મોલા જેના પિતા જેવા જ કપડાં પહેરતો હોય એને પપ્પા જ કે બાળક, પછી મમ્મી કે ન ગમે એટલે ના પાડે કે એને ન કહેવાય પપ્પા, એને અંકલ કહેવાય. બાળક ધીમે ધીમે શીખે કે આને પપ્પા કહેવાય, આને અંકલ કહેવાય, આને દાદા કહેવાય, આપણા દાદા છે એટલા માટે આને બીજું કહેવાય, આને આ કહેવાય. એ ધીમે ધીમે ભેદબોધન, ભેદ પાડતા શીખે છે કે પક્ષીઓનામાં ચકલી બધી કરે, ચકલી જ કરતું હોય બાળક. પછી ખબર પડે કે આને કબૂતર કહેવાય, આને ચકલી કહેવાય. આ ધીમે ધીમે ભેદબોધન કરે. એવી રીતે પુનઃસ્થાપન. પણ સાવ વિલીનીકરણ, જે કંઈ વસ્તુ કોઈ પણ વ્યક્તિ શીખો છે ને એ સાવ નાબૂદ થતું નથી. વિસ્મરણ ઝીરો ઉપર પહોંચતું નથી કોઈ દિવસ. આ વિસ્મરણનો સિદ્ધાંત સમજાવે કે કોઈ દિવસ વ્યક્તિ કાંઈ પણ શીખવો હોય ને ઝીરો ઉપર ન થાય, માઇનસ કે ઝીરો ન થાય, કારણ કે કાંઈક તો યાદ રહ્યું જ હોય એને એમાં. એટલે લાંબો સમય સુધી જો કૂતરાને ઘંટડી જ વગાડવામાં આવે ને ખોરાક રજૂ કરવામાં ન જ આવે તો આપણે એમ સમજીએ કે કૂતરો લાળ ટપકતી નથી એટલે કૂતરો ભૂલી ગયો છે. પણ ક્યારેક ક્યારેક પુનઃસ્થાપન થઈ જાય છે. ક્યારેક ક્યારેક કૂતરાની વળી લાળ ટપકવાનું યાદ આવી જાય, ખોરાક આવશે. સાવ ભૂલ્યો નથી, યાદ છે ને, ઘંટડી વાગ્યા પછી ખોરાક આવે. આવું પુનઃસ્થાપન છે એમ કહી શકાય. એના પછીનો એક પ્રયોગ છે જે કારક અભિસંધાન આપ્યું. અભિસંધાન
શાસ્ત્રીય અભિસંધાન એ પેટ્રોવિચ પાવલોવ નામના વ્યક્તિએ આપેલું હતું, જે કૂતરા ઉપર પ્રયોગ કરવામાં આવેલો હતો. અહીંયા જે પ્રયોગ છે એ કારક અભિસંધાન કહેવામાં આવે, એને સાધનરૂપ અભિસંધાન પણ કહી શકાય, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ કન્ડિશન. એ આંતરસૂઝ દ્વારા ત્રીજી પદ્ધતિ છે. પણ આપણે અભિસંધાનની અંદર પહેલો પાવલોવ જોયો, જે કૂતરા ઉપર પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો હતો, એને શાસ્ત્રીય અભિસંધાન અથવા તો પ્રશિષ્ટ અભિસંધાન કહેવામાં આવે. અહીંયા પછીનો એક પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે કારક અભિસંધાન અંગેનો. તો કે શિક્ષણની પદ્ધતિ તરીકે જે સ્કિનરનો પ્રયોગ કરેલો છે આ, અને સ્કિનર એ મનોવિજ્ઞાનની અંદર બહુ મોટું પ્રદાન છે. અને કારક અભિસંધાન એ મનોવિજ્ઞાનનું અથવા તો સામાન્ય રીતે જોઈએ તો વ્યક્તિને શીખવા માટેની એક આ શ્રેષ્ઠ પદ્ધતિ આપી છે એમ કહી શકાય. માણસ શીખે કઈ રીતે? પહેલાં અભિસંધાન જે પાવલોવે આપ્યું હતું એમની અંદર ઉદ્દીપકોનું જોડાણ કરવામાં આવતું હતું. જ્યારે અહીંયા છે ને કારક અભિસંધાન જે સ્કિનરે આપેલું છે, સ્કિનરે મનોવિજ્ઞાનની અંદર બહુ મોટું પ્રદાન કરી ઘણા બધા પ્રયોગો કબૂતર ઉપર કરવામાં આવેલા છે, ઉંદરો ઉપર કરવામાં આવેલા છે. તો આમ સ્કિનરે જે અહીંયા અભિસંધાન આપ્યું છે એ અભિસંધાનને ઉદ્દીપક દ્વારા સમજાયું નથી, જ્યારે પ્રશિષ્ટ અભિસંધાન છે એ ઉદ્દીપક આધારિત છે. અહીંયા પ્રતિક્રિયાને મહત્ત્વ આપવામાં આવ્યું છે. સ્કિનરના મત મુજબ કોઈ પણ વ્યક્તિ શીખે ક્યારે? તો કે જે કંઈ બાળક વર્તન કરે, કે કોઈ પણ પુખ્ત વયનો વ્યક્તિ વર્તન કરે, એ વર્તનને જો પ્રલોભન આપવામાં આવે તો એ વર્તન વધારે દૃઢ બને. એટલે બાળક કે વ્યક્તિ કે અન્ય પ્રાણી પ્રતિક્રિયા કરે, એ પ્રતિક્રિયાને જો પ્રલોભન આપવામાં આવે તો પ્રતિક્રિયા વધારે મજબૂત બને. કહેવાનો મતલબ એનો એવો છે, દાખલા તરીકે એક કબૂતર છે એ ચણ માટે થઈને, ખાવામાં ખોરાક માટે થઈને પાંદડા ફંફોરે છે. એ પાંદડામાંથી જો દાણા મળે તો એ ફરી પાછા પાંદડા ફંફોરશે, પણ દાણા નહીં મળે, એને અનાજનો કણ નહીં મળે તો ફંફોડવાનું મૂકી દઈશ. એટલે પ્રલોભન તરીકે જેને ખોરાક મળતો હતો એ ખોરાક હવે મળતો નથી, એટલે બંધ કરી દીધો. અહીંયા પણ આ એ જ બાબત કહેવા માગે છે સ્કિનર. સ્કિનરે એક ઉંદર ઉપર પ્રયોગ કરેલો. પેલા પ્રયોગને સમજાવી દઉં. ઉંદર ઉપર પ્રયોગ કરેલો ને એ પ્રયોગમાં એક સ્કિનર પેટી બનાવી હતી, અને એ સ્કિનર પેટી એવી હતી કે એમાંથી બહાર નીકળવું હોય તો કળ દબાવવી પડે. એક સાંકળની કળ રાખવામાં આવી હતી, એ કળ દબાવે તો ઉંદર બારોબાર નીકળી શકે એવું, નહીં તો દરવાજો ખુલે નહીં. પારદર્શક પેટી હતી, એમની અંદર પૂરવામાં આવ્યો ઉંદરને. ઉંદર ભૂખ્યો હતો, ખોરાક બારોબાર જોઈ શકતો હતો, ખોરાક મેળવવા માટે પ્રયાસ કરે છે. એટલે ખોરાક માટે થઈ અને આમથી આમ આડાવડા ફાંફા મારે છે. અચાનક કળ ઉપર પગ પડી જાય છે, દરવાજો ખુલી જાય છે, ઉંદર બહાર નીકળી ખોરાક મેળવે છે. ફરી પાછો ઉંદરને પૂરવામાં આવે છે. ઉંદર ભૂખ્યો છે, ખોરાક માટે થઈને ફરી પાછો બહાર નીકળવા માટે પ્રયાસ કરે અને બહાર નીકળી ખોરાક મેળવે છે. તો અહીંયા સ્કિનરે જે પ્રયોગ કર્યો એના સમજાવવા એમ માગે છે કે એનું એક કાર્ય જે કર્યું, પ્રતિક્રિયા કરી બહાર નીકળવા માટેની, એ પ્રતિક્રિયા માટે ખોરાક જવાબદાર હતો, નહીંતર બીજી વખતે પ્રતિક્રિયા ન કરે. ખોરાક મેળવવા માટે એને ફરીથી પ્રતિક્રિયા કરી અને દરવાજો ખોલવા પ્રયાસ કર્યો, નહીંતર દરવાજો ખુલે જ નહીં, અંદર જ રહેત. શરૂઆતમાં એવા પ્રયત્ન કરી, પણ એ પ્રયત્ન મજબૂત કેમ થયા? તો કે એને પ્રલોભન મળતું હતું. બહાર નીકળે એટલે ખોરાક મળતો હતો, પ્રોત્સાહન મળતું હતું. ખોરાક એક પ્રલોભનની પ્રક્રિયા ઉદ્દીપક હતો, પ્રલોભનક ઉદ્દીપક કે જે વ્યક્તિને સુખદ અનુભવ કરાવતો હતો.
એટલા માટે બહાર નીકળવા માટે પ્રયાસ કરતો હતો. તો સ્કિનરે જે આ સ્કિનર પેટીની અંદર ઉંદર દ્વારા જે પ્રયોગમાં એવું સમજાવવા માગે છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ પ્રયત્ન કરે પણ એને ઇનામરૂપ કંઈક મળવું જોઈએ, પ્રોત્સાહન મળવું જોઈએ, પ્રલોભન મળવું જોઈએ. જો એને પ્રોત્સાહન કોઈ પણ કાર્ય કરે ને પ્રલોભન ના આપવામાં આવે તો વ્યક્તિ કાર્ય કરતો અટકી જાય. કોઈ સારું એવું કામ કરે અથવા તો કોઈ સારા માર્ક્સ લઈ આવે અને સન્માન કરવામાં ના આવે, એનું ધ્યાન રાખવામાં ના આવે, એના ઉપર ટૂંકમાં જે કાર્ય ઉપર સહેજ પણ દેખરેખ રાખવામાં ના આવે, કંઈ પણ ધ્યાન ન દીધું, કોઈએ પણ લેટ ગો કરી દેવામાં આવે કે એવા તો ટકાવારી બધા લઈ આવતા હોય ને આમ તેમ, કોઈ ટૂંકમાં એની કિંમત ન કરવામાં, એનું મૂલ્ય ન આપવામાં આવે તો એ વ્યક્તિ કામ કરતો અટકી જાય છે. એટલા માટે તો આજે વિશ્વ લેવલ સુધી દેશ ગુજરાતની અંદર બધી જગ્યાએ આવા ઇનામો રાખવામાં આવ્યા છે, એવોર્ડ રાખવામાં આવ્યા છે. પદ્મશ્રી, પદ્મવિભૂષણ, અર્જુન એવોર્ડ, અશોક ચક્ર, આ બધા એટલા માટે કે દરેક વ્યક્તિના કાર્યને વધારે મજબૂત બનાવે છે. વ્યક્તિ જે કાર્ય કરે, જે પ્રતિક્રિયા કરે છે, પ્રતિક્રિયા એનાથી મજબૂત બને છે. તમે એક સારું કાર્ય કરો અને તમારી સમાજમાં વાહ થાય, તમને સ્ટેજ ઉપર બોલાવીને ઇનામ આપવામાં આવે, સન્માનવામાં આવે તો તમને એના જે કાર્ય કર્યું એ કાર્ય વધારે દૃઢ બનશે, વધારે મજબૂતાઈથી ફરીથી કરશો. આવું કારક અભિસંધાન, સાધનરૂપ અભિસંધાનમાં કહેવામાં આવે છે કે વ્યક્તિ જે પ્રતિક્રિયા કરે એને મજબૂત કરવી હોય તો એને પ્રલોભન આપવું પડે, પ્રોત્સાહન આપવું પડે. તો અહીંયા આ પદ્ધતિ અભિસંધાન અંગેની પદ્ધતિ, અભિસંધાનના પ્રયોગ બે વ્યક્તિએ કરેલા છે. એક પ્રશિષ્ટ અભિસંધાન જે ઇવાન પાવલોવે કરેલો છે પ્રયોગ, જ્યારે કારક અભિસંધાન અથવા તો સાધનરૂપ અભિસંધાન એ સ્કિનર નામના મનોવૈજ્ઞાનિકે કરેલો છે. તો આ બંનેના પ્રયોગો અગત્યના છે, મહત્ત્વના છે, પૂછાઈ શકાય છે, પરીક્ષામાં 100% પૂછાશે. એટલે મહત્ત્વના પ્રશ્નો છે. ફરી પાછા એક વખત ન સમજાય તો ફરી સમજવા માટે વાંચજો, મહેનત કરજો, પ્રયાસ કરજો સમજવા માટે. અને ફરી ત્રીજી પદ્ધતિ છે આંતરસૂઝ દ્વારા શિક્ષણ, એ હવે પછીના પીરિયડની અંદર આપણે જોશું.